رات کے اندھیرے میں ساحل پر کچھ ہو رہا تھا۔ ہزاروں مچھلیاں، آکٹوپس اور انجان سمندری مخلوقات پانی سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ریت پر گرتی وہ تڑپنے لگتی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں سمندر سے باہر پھینک رہی ہو۔ لوگ حیران اور خوفزدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے دنیا کے مختلف ساحلوں پر ایسا ہی ہو رہا تھا، کچھ جاپان میں، کچھ امریکہ میں تو کچھ آسٹریلیا کے ساحل پر۔ عجیب و غریب مخلوقات پانی سے باہر آ کر مر رہی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ سمندری درجہ حرارت میں اضافے یا سمندری طوفانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ کیا سمندر کے اندر کچھ خوفناک ہو رہا تھا؟ کیا کوئی ایسی چیز بیدار ہو رہی تھی جس کے جاگنے سے زمین ہلنے لگتی تھی؟ پھر ایک رات کیمروں نے کچھ ایسا قید کر لیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک گہرے سمندر کی کھائی سے روشنی کی ایک عجیب کرن نکلی اور پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے سمندر کا پرسکون پانی تھا، اچانک ایسے ہلنے لگی جیسے زمین کے نیچے کوئی دیو ہیکل چیز کروٹ لے رہی ہے۔ اور پھر اچانک وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی اور سمندر کے اندر سے خوفناک دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ زمین ہل رہی تھی اور پھر ایک پر اسرار گرج نے ہوا کو لرزا دیا۔ یہ گرج کسی سمندری طوفان کی نہیں تھی، یہ کسی اور ہی مخلوق کی تھی، کسی ایسی چیز کی جو شاید لاکھوں سالوں سے نیند میں تھی اور اب جاگ چکی تھی۔ کیا یہ کسی قدیم سمندری دیو کی بیداری تھی یا زمین پر کوئی قدرتی تباہی آ رہی تھی؟ کیا انسانوں کا وقت ختم ہو رہا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات سمندری خاموشی سب سے بڑی طوفان کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک ایسی مچھلی ہے جو 40 کروڑ سال سے زمین پر موجود ہے۔ اسی طرح شارک کی بعض اقسام جیسے گرین لینڈ شارک 400 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ سمندری ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ مچھلیاں زیادہ تر گہرے پانیوں میں رہتی ہیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے، اور وہ اپنی خوراک کے لیے چھوٹے سمندری جانداروں پر انحصار کرتی ہیں۔ جب یہ مچھلیاں کسی خاص وجہ سے کمزور ہو کر یا مر کر ساحل پر آتی ہیں تو ماہرین ان کا مطالعہ کر کے سمندری زندگی کے قدیم راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مچھلی ویمپائر اسکوائڈ ہے جو سمندر کی 2000 سے 3000 میٹر کی گہرائی میں رہتی ہے، جو سمندری برف یعنی مرے ہوئے جانداروں اور نامیاتی زراعت پر گزارا کرتی ہے۔ اس کا جسم گہرے سرخ یا کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے 8 بازو جھلی سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ بایو لیومینسنٹ روشنی خارج کر کے شکاریوں کو چکمہ دیتی ہے۔ سیاہی کے بجائے روشنی کے جھماکے خارج کرتی ہے اور خطرے کے وقت اپنے اندرونی نوکیلی سری ظاہر کر کے خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ 30 کروڑ سال سے بغیر کسی بڑی تبدیلی کے زمین میں موجود ہے، جو اسے ڈائناسور سے بھی زیادہ پرانی مخلوق بناتا ہے۔ اینگولر فش سمندر کی 2000 سے 5000 میٹر گہرائی میں پائی جانے والی ایک خوفناک شکاری مچھلی ہے جو مکمل اندھیرے میں رہتی ہے۔ اپنے سر سے نکلنے والے بایولومینسنٹ لالچ کی مدد سے شکار کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چھوٹی مچھلی یا جاندار روشنی کی طرف آتا ہے، یہ اپنے بڑے نوکیلے دانتوں والے
जबड़ों से इसे लम्हों में निकल लेती है। इसकी मादा नर से कई गुना बड़ी होती है और नर जिंदगी भर इसके जिस्म से चिमटा रहता है, यहाँ तक कि इसका जिस्म जम होकर सिर्फ अफजाइशी नस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले अज़ा तक महदूद रह जाता है। एंगुलर फिश का वजूद 10 करोड़ साल से समुद्री अंधेरों में एक बेरहम शिकारी के तौर पर बरकरार है। और फिश समंदर की 200 से 1000 मीटर गहराई में पाई जाने वाली एक लंबी, पतली और सांपनुमा मछली है जो दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछलियों में शुमार होती है। 36 फुट तक बढ़ सकती है और इसका जिस्म चमकदार चांदी जैसा होता है और सर के ऊपर सुर्ख रंग के मुनफरिद फिन्स इसे और भी ज़्यादा पुरअसरार बनाते हैं। आमतौर पर ये सतह पर नहीं आती, लेकिन कभी कभार बीमार या मरने के बाद दिखाई देती है, जिसकी वजह से समुद्री देव हाइकल मखलूक़ात के अफसाने जन्म ले चुके हैं। ये ज़्यादातर प्लांक्टन और छोटे समुद्री जानदार खाकर ज़िंदा रहती है और अपने लंबे लचकदार जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता लहराकर तैरती है। और फिश का वजूद 10 करोड़ साल से बरकरार है, जिसे एक कदीम और पुरअसरार समुद्री मखलूक बनाया गया है। जब कई करोड़ साल पुरानी मछलियाँ समंदर की गहराइयों से निकलकर मुर्दा हालत में साहिलों पर आती हैं तो साइंसदान के पास इसके हज़ारों वजूहात होती हैं, लेकिन हकीकत हमेशा किसी मंतक की मोहताज नहीं होती। ये मछलियाँ जब सतह पर आती हैं तो इसके बाद दुनिया में अजीब व गरीब आफात, तबाहकुन तब्दीलियाँ और नाकाबिले फ़हम हादसात रूनुमा होने लगते हैं, जैसे कोई इशारा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई मौके पर जब और फिश या ड्रैगन फिश जैसी मखलूक़ात साहिलों पर मुर्दा पाई गई तो इसी साल बड़े ज़लज़ले आए। समुद्री तूफ़ानों ने शहरों को डुबो दिया। ये आतिशफ़िशा अचानक फटने लगे, जैसे ज़मीन कुछ कहना चाह रही हो। जापान के साहिल पर जब पुरअसरार गहरे पानियों की मछलियाँ बार बार मुर्दा मिली तो कुछ ही दिन बाद ज़लज़ले ने शहरों को मलबे में बदल दिया और सुनामी ने हज़ारों जानें ले ली। बहर काहिल में जब एंगलर फिश की लाशें किनारे पर आना शुरू हुईं तो उसी साल मोहलिक तूफ़ानों ने अमेरिका के साहिली इलाकों को तहस नहस कर दिया। कुछ माहिरीन इसे कुदरती इत्तफाक समझते हैं, लेकिन इन मुकामी लोगों के लिए जो सदियों से समंदर के इशारों को पढ़ते आ रहे हैं, ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक वार्निंग होती है कि ज़मीन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। समंदर की इन पुरअसरार चीज़ों में कितनी हकीकत है और कितना मफरूज़ा, ये हम नहीं जानते। ये तो सिर्फ हमारा खुदा जानता है, लेकिन जो कुछ बयान किया गया है वो एक नज़रिया था, एक सोच थी जो सदियों से चली आ रही है, जिसे मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अंदाज में समझने की कोशिश की है। क्या एंगलर फिश जैसे जानदार रोशनी के धोखे से ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करते हैं? और क्या वाकई समंदर के अंदर कोई ऐसी चीज़ छुपी है जो कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए खौफनाक आवाज़ें पैदा करती है? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाब साइंस आज तक तलाश नहीं कर सकी, और शायद आने वाला वक्त उन गुत्थियों को सुलझा सके। लेकिन हकीकत यही है कि समंदर अब भी ज़मीन का सबसे पुरअसरार हिस्सा है, जहाँ हर राज एक नई कहानी को जन्म देता है और हर कहानी एक ऐसा राज खोलती है जो हकीकत और मफरूज़ों के बीच कहीं खो जाता है।